पिला माने समस्त को एक नुआ वीडियो को शुभेच्छा। नुआ वीडियो नुआ टॉपिक नुआ बही नुआ कथा नुआ भाव में शुणा बढ़िया भाव में मन रखा। तो षष्ठ श्रेणी ओडिया साहित्य रे आमे प्रथम करके आज जो नुआ आसी बहीटी बदली सारापर से जो फास्ट चैप्टर टी अच्छी सुंदर कविता अच्छी से कविता को आलोचना करिया सुंदर भाव में। तेबे कविताटी हूँ जन्मभूमि विषय जन्मभूमि विषय राग अच्छी चोखी एवं यहाँ लिखिंट मधुसूदन राव जे कि वर्णबोध ओडिया वर्णबोध छबिल वर्णबोध रचना करते जे कि जो ओडिया भाषार जो प्रारंभिक पर्याय जो समय आम ओडिया भाषा को आद्य गार छुईबा से समय जो निहाती आवश्यक जिनस थिला वर्णबोधटीए बा वर्ण शिक्षा से वर्ण शिक्षा को जी से समय शिखई प्रारंभ करते आरंभ करते से होउचंदी मधुसूदन राव। तांकर अधिक परिचय आवश्यक नहीं, यही वर्णबोध ही तांकर परिचय। जो वर्णबोध द्वारा आम आज ओडिया कहूचे शिखुचे लेखुचे जानुचे आमे हो बा आमर पूर्व पीढ़ी जो माने होंतु से माने जदि भी किसी ओडिया भाषा शिखिचंदी ताले कोउठ ना कोउठी तांकर प्रारंभिक पर्याय आरंभ होइतो निश्चय भाव में वर्णबोधरू। फला शिखिबा मात्रा शिखिबा लास्ट पेज रे पणकिया शिखिबा ये सब कथा थिला। ये सब लिखिथिले मधुसूदन राव एवं मधुसूदन राव आम आज सुंदर कविता आज आलोचना करबा जन्मभूमि। जन्मभूमि कहले आमे विशेष करके आमे ओडिशा को बुझीपर जो आम जन्म होइचे जन्मग्रहण करिचे। तो जदि आहुरी टिके आमर दृष्टिकोण को व्यापक करवा आमे भारत को बुझीपर आमे महादेश को जदि जीवा आमे एशिया महादेश को बुझीपर जदि आमे आहुरी टिके व्याख्या करवा आमे पृथ्वी पृष्ठ को बुझीपर पूरा विश्व आमर माँ बोली बुझीपर। किंतु एई स्थान रे एई कविता रे विशेष करके आम भारत माता को एठी जन्मभूमि रूपे वर्णना करा जाई तार अपरूप सौंदर्य गारिमामय सौंदर्य को रूप को वर्णना कर सुंदर भाव में। तार भौगोलिक अवस्थिति अनुजाई कौन कौन ता पाखे रही से कौन कौन आमको देइछि तापाई आमे कौन कौन सब पाइछे ये सब कथा को कवि ये कविता भितर रखिंट। कविताटी गान हम राग चोखी रे। तेबे आमे फास्ट पद को जीवा प्रथम जीवा आरंभ करवा कौन जो चोखी राग रे आमे गान करवा। तू ही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आम्भे अटू सरबे तोर श्री चरणे सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रबे तो आनंदे होइबा सुखी कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। ये फास्ट पद कौन अच्छे भितर तू ही माँ जन्मभूमि ये जन्मभूमि जोटी आम जन्मग्रहण करचे जो माटी जन्मग्रहण करिचे तुम्हें माने जानी थिबो जे छोट मोर गाँटी कविताटी विषय पढ़ी थिबो। छोट मोर गाँटी छोट मोर गाँटी भूगोल पोथी पतरे पछे न थाउ तार नाटी। भूगोल पोथी पतरे पछे तो ना न थाउ इतिहास रे बरं कहीं ताकू न जानू किंतु से होची मोर माँ मोर गाँ को माँ बोली कवि सब संबोधन कर ओडियार कवि ओडिशार कवि भारतर कवि। कारण भारत सब बुझे वसुधैव कुटुंबकम ये पूरा वसुधा कुटुंब भली परिवार भली एवं ये जन्मभूमि मोर माँ भली। माँ शब्दटी को कहीं गुरुत्व दि जाइए। तो पिला माने मन रखिबो जेतेबेले किछि आमे माता आमर जन्मभूमि को स्मरण करू आम जन्म भीतर नदी मान को देखिबो ये समस्त को माँ बोली कह जाए। तो माँ कहीं कह जाए कहीं बापा कहगला ना कारण माँ शब्दटी भारी कोमल। माँ शब्दटी उच्चारण हेबा मात्रे आम हृदय एक अपूर्व पुलक खेली जाए एक अद्भुत प्रकार बात्सल्य ममता जो माँ से ममता बांधी रखी थाए आमको ये ममतार एत शीघ्र आम तुटेकी जापर ना। से जन्मभूमि को सब कवि माने लेखक माने माँ बोली वर्णना कर माँ बंधन को तुटेकी जा बड़ कष्ट। श्रीकृष्ण जितेबाला गोपपुर को जाऊँगी गोपपुर छाड़ी मथुरापुर को जाऊँगी तुम से कविता जानी सेतबेले गोटे माँ हृदय को केते सुंदर भाव में कवि वर्णना कर श्रीकृष्ण हसी हसिकी जाऊना से जानते मो माँ को छाड़ी मु सबुदिन चली जाऊँगी तेणु ये माँ को छाड़ी जीवार जो
ବ୍ୟଥା ସେମିତି ମା ପାଖରେ ରହିବାର, ମାର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବାର, ମାର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ହୃଦୟରେ ଭାବିଦବା ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଗଳନ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ହୃଦୟକୁ ବିଗଳିତ କରିଦବ। ତ ଇଏ ଖୁସି, ଇଏ କେବଳ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ମା ଠାରୁ ଆଉ କୋମଳବତୀ କୋମଳମୟୀ ଆଉ କିଏ କାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ପୃଥିବୀରେ କାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତୁ ହିଁ ମା ଜନ୍ମଭୂମି, ହେ ମା ଜନ୍ମଭୂମି ତୁ ମୋର ମା ସଦୃଶ, ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ତୁ ହିଁ ପବିତ୍ର, ତୁ ହିଁ ମୋର ଭାରତର ଭୂଇଁ। ତୋରି ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେ ଅଟୁ ସରବେ, ଆମ୍ଭେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଆମ୍ଭେ କିଏ ନା ଆମ୍ଭେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ମୁସଲମାନ, ମୁଁ ଶିଖ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ସି, ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ବା ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଜାତି ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋତ୍ର ନାହିଁ, ଏଠି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଏଠି ଅଞ୍ଚଳ ନାହିଁ, ଏଠି ଲିଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଏଠି ରଙ୍ଗଭେଦ ନାହିଁ, ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଏ ଉଚ୍ଚ କିଏ ନିଚ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାରତକୁ ମାତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଭଳି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖିଛି। ହଁ, କିଏ ପଚାରି ପାରିବ ତାହେଲେ ଅଛି କୋଉଠି? ଅଛି ଏଇ ମଣିଷ ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କେବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ କହିନାହିଁ ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ। ଭାରତ କହିନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା କହିନାହିଁ। ଏ ମଣିଷ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ସେ ଜାତି, ଇଏ ସେ ଜାତି, ଇଏ ଏ ଜାତି, ଇଏ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ମୁସଲମାନ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ, ମୁଁ ଅଲଗା, ସେ ଅଲଗା, ମୁଁ ଅଲଗା ଭାଷା କହୁଛି, ସେ ଅଲଗା ଭାଷା କହୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା, ତାଙ୍କର କନ୍ନଡ଼ ଭାଷା, ତାଙ୍କର ମାଲାୟାଲମ ଭାଷା, ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ତାଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷା, ଇଏ ହେଉଛି ଅହମିଆ। କିଛି ଏସବୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି, ଅନ୍ୟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ସେସବୁ ଥାଉ। ଇଏ ଯୋଉ ଭିନ୍ନତା ବିଭିନ୍ନତା, ଇଏ ବିଭିନ୍ନତା ରହିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ହିଂସା ଉଦ୍ରେକ କରିବା, ଦ୍ୱେଷ ଉଦ୍ରେକ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହା ହିଁ ଖରାପ। ତାହେଲେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତୁ, ଅଟୁ ସରବେ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ତୋର ସନ୍ତାନ, ତୋର ସନ୍ତତି, ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତୋର ସନ୍ତାନ, ତୋ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆମେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା ଆମେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଯଶୋଦା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ମୋ ବୃଦ୍ଧା କାଳରେ ତୁ ମୋର ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମତେ ତୁଳସୀ ଚନ୍ଦନ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ମୋ ହୃଦୟର ଯୋଉ ହରିଚନ୍ଦନ ଲେପନ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତୁ ଚାଲିଗଲେ ମତେ ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ଲାଗେ, ମତେ କିଛି ବାଟ ଦିଶେ ନାହିଁ, ମତେ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚେ ନାହିଁ, ମତେ ଇଏ ପୃଥିବୀଟା ପିତା ପିତା ଲାଗେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ଆମ ପାଇଁ ମା ଭଳି, ତେଣୁ ଆମେ ତାର ସେବା କରିବା। ଯେମିତି ମାଙ୍କର ସେବା କରୁ, ଯେମିତି ବାପାଙ୍କର ସେବା କରୁ, ସେମିତି ଆମେ ପୃଥିବୀର ସେବା କରିବା, ସେମିତି ଆମେ ଭାରତ ମାର ସେବା କରିବା। ଗାଈ ମୋ ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, ତୋ ପାଇଁ ମନ ଦେଇଦେବା, ପ୍ରାଣ ଦେଇଦେବା। ଆଉ କଣ କରିବା? ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ। ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ହୃଦୟର ସହିତ ଆମେ ତୋର ନାମକୁ ଗାନ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ କରନ୍ତି, ଏଇ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ତୁମେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ, ଦେଖିବ ଆମେ କେତେ ନିଜର ଭାବ ଲାଗୁଥିବ। ମୋ ମା ପାଇଁ ମୁଁ ଗାନ କରୁଛି ଗୀତଟି, ସଙ୍ଗୀତଟି। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, ତୁ ସୁଖରେ ଅଛୁ ଆମେ ସୁଖୀ, ତୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇବା ଦରକାର। କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ତାହେଲେ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ମାକୁ ଆସିବ। ଆମେ ମାକୁ ମା ଭଳି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ନାନା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଏଠି ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଭ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ପଟରେ ମାକୁ, ଇଏ ଶୁଭ୍ର ଶାଢ଼ୀ ପରିହିତା ମାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯାହାର ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା, ଯେ ଏକତାର ସୂତ୍ର, ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଏକତାର ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। କୋଳେଇ ନେଉଛି ସେ ଆମ ପୁଅ ଭଳି କହିକି, ମା ସନ୍ତାନ ଭଳି କହିକି। ଠିକ ସେଇ ଜାଗାରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ମାକୁ କ'ଣ ସେମିତି ଠିକ ତାର ଉପଚାର କରୁଛେ? ତାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ରଖିଛେ? ନା, ରଖିନାହେଁ, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ପାଣି ପିଇ ଦଉଛେ, ବୋତଲଟି ସେଇଠି ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛେ। ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଗୁଟକା ଖାଇକି, ପାନ ଖାଇକି ଆମେ ଛେପ ପକଉଛେ। ଆମେ ପରିସ୍ରା କରୁଛେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ମାକୁ ଅଳିଆ କରୁଛେ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ନ ପକେଇକି ଟୁକୁରା କାଗଜ ଅଳିଆ ଆମେ ତା ପାଖରେ ପକଉଛେ। ଯୋଉଠି ଫାଙ୍କା ମିଳିଲା ଆମେ ପକେଇଲେ। ନଦୀକୁ ମା ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତିକି ଆବର୍ଜନା ତିଆରି କରୁଛେ, କଳକାରଖାନାର ଯୋଉ ଧୂଆଁ, ଯୋଉ ତାର ଅଳିଆ, ତାକୁ ପାଇପକୁ ନେଇକି ସବୁ ସିଧା ଛାଡୁଛେ। ଯେତେ ଅଳିଆ କରିହବ ଆମେ କରୁଛେ ମାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ସେତିକି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ମାକୁ ମା ଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆମ ଶିର ଉପରେ, ମଥା ଉପରେ ତାକୁ ରଖିକି ନେବା ଦରକାର। ତାକୁ ଏମିତି ଅସହାୟ ଭାବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେବେ ତୋର କାନ୍ଦରେ ତୋତେ କାନ୍ଦିବା, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବା କଥା କହିଛି? କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ଆମେ କାନ୍ଦିବା ତୋର ଦୁଃଖରେ। ତୋର ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ତାରି ସନ୍ତାନ ମାନେ କେହି ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ନିଜ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାବେ, ମାଓବାଦୀ ଭାବେ ନିଜ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି।
तिरंगा को अपमान करती, भारत मार नाम को विश्व में अपमानित करती, आम गर्व करने बदल से मथा नथ हो जाए, मथा नई जाए लज्जारे लाजरे, तो सेतबेले माँ कांदी पकाए आम समस्ते कांदा दरकार, यह निराकरण करने दरकार। शुद्ध चित्त होइकी शुद्ध पुत होइकी शुद्ध मनरे मो माँ को भल पाइबा दरकार, पूजा करने दरकार। परवर्ती धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर, मस्तक रे हिमालय पर्वत बर, दुई पारु से जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी, चरण रे विराजित महासागर, विंध्यगिरी बर कटीरे, गंगादी केते नदी शोभे शरीरे। खूब सुंदर पद। तोर महिमा धन्य, धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर नाही। मार प्रेम को मार भल पाइबा को मार बात्सल्य ममता को कहीं तुलना करि परिबेनी, तार सीमा निर्धारण करिहब नाही। असीम से असीम भाव भल पाई पारे, से होची माँ। तार सीमाहीन भल पाइबा ताको हम सीमार बांधि पारिबानी, कौनसी निकित रे ओजन करि परिबेनी, फितारे मापी पारिबानी, सीमित करिबानी, बाक्स भीतर रखि पारिबानी, चिंता भी करि परिबानी। आम चेतनार ऊर्ध्वरे, आम चिंतार ऊर्ध्वरे, आम ज्ञानर ऊर्ध्वरे तार भल पाइबा ये माँ। तेणु ये भारत माँ तार भल पाइबा आम प्रति सेमिति, तार पटांतर नाही। तार मस्तक हिमालय, ये कवि वर्णना कर खूब सुंदर भाव में। मस्तक माँटे नाई थाए मुकुट, किंतु एठी आम भारत मार मथा उपरे हिमालय पूरा सिरिपा भलिया बा मुकुट भलिया शोभा पाउछि। आउ के पाउछि? हिमालय को पर्वत बर बोली कहुछि। बर जतले पढ़िबो प्रश्न पढ़ी पारे, बरर अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार अछि। बर विवाहित करिया को जाउथुवा एक पुरुष, बर माने श्रेष्ठ, मुनिवर, हे मुनिवर, बर माने श्रेष्ठ। आउ बर हो कि गछ, बर गछ। तेणु एठी श्रेष्ठ कथा कहि, बर आशीर्वाद, महर्षि महाऋषि आशीर्वाद कले, बर देले। तेणु एठी होछि बर श्रेष्ठ। पर्वत बर माने पर्वत भितर श्रेष्ठ होछि हिमालय। ये हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है कि मो मार मुंडरे शोभा पाउछि, कारण श्रेष्ठ जिनिस मो माँ को मुंडरे अर्पण करा जाए। दुई पार्श्वे जलधि, दी पार्श्वे, पार्श्व माने पाखरे, दी पाखरे जलधि, अरब सागर बंगोप सागर, दी साइड रे जल बही आसी। आम जानी भारत एक उपद्वीप। द्वीप कौन ना जार चतुर्पार्श्व जल एवं मझिरे एक स्थल भाग। उपद्वीप कौन ना जार तीन पार्श्व जल एवं से स्थल भाग सहित संलग्न होइकि थिले भी तार अधिकांश भूमि जो स्थल भाग जल भाग मध्य को पशि आसता है ताहा कहा जाए उपद्वीप। ताले भारत एक उपद्वीप। ताले भारतर दुई पार्श्व जलधारा बही जाइछि, मु कहिलेली दुई पार्श्व ताको शोभा पाउछि। आउ ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र ब्रह्म ब्रह्मा, ब्रह्मांकर पुत्र ब्रह्मपुत्र, सिंधु जाको आम इंडस बोली कहूचे इंग्लिश रे, सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु घाटी, सिंधु नदी कूल प्रथम सभ्यता आरंभ होता। हरप्पा, महेंजोदारो, रूपार, कालीबंगान, अनेक सभ्यता से समय तैयारी होता। इतिहास रे पढ़ी तुम ठीक से भाव में। एठी कहूँ ब्रह्मपुत्र, मु कही दिए टिके आम भारत में अनेक नदी अच्छी और सब नदी को आम स्त्रीलिंग भाव में आम से माँ भाव में देखू, किंतु केबे केबे प्रश्न पड़ी पारे जदि केवल गोटे नदी जार नाम पुरुष बा सी पुरुषवाचक बोली विचार आम करूँ, ता हूँ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मांकर पुत्र ब्रह्मपुत्र। ताले ये ब्रह्मपुत्र शोभा पाउची, सिंधु शोभा पाउची। आउ कौन ना चरण रे विराजित महासागर, चरण रे विराजमान करछि महासागर। सागर आम तो कहीदेले, महासागर अच्छे, भारत महासागर। ताले विंध्यगिरी बर कटीरे माँ ठिया होइछंती। मार दुई बाहु हो गले, दी जण समुद्र, पाद तले पाद हो गला महासागर। एवं कटी अंटा प्रदेश रे जो आमे कटी मेखला परिधान करती नारी माने, एठी कटी मेखला भावे किए शोभा पाउची ना विंध्य पर्वत। विंध्य गिरिवर, विंध्य को मध्य गिरिवर बोली कहा जाउची। कटी देश रे गिरिवर कौन करची ना शोभा पाउची। गंगा आदि केते नदी शोभे शरीरे, खाली एतिक नुहे, गंगा भली अनेक नदी मध्य एठी शोभा पाउची। ताले हम परवर्ती कथा को जिबा। जनमिले तो कल रे
କେତେ ସୁରବୀର ନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ମହାକବି ବେଦ ବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ତାହେଲେ ତୋ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? କେତେ ସୁର କେତେ ବୀର ନର। ଆମେ ତ କହନ୍ତି ନର ଏଇଠି ଜନ୍ମ, ଦାନବ ଏଇଠି ଜନ୍ମ, ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ, ଦେବତା ଜନ୍ମ, ଅସୁର ଜନ୍ମ, ସୁର ଜନ୍ମ, ଭଲ ଅଛି ଖରାପ ଅଛି, ଆଲୁଅ ଅଛି ଅନ୍ଧାର ଅଛି, ମିଠା ଅଛି ଖଟା ଅଛି, ପିତା ଅଛି, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଏ ପାଇଁ ସବୁକୁ ମିଶେଇକି ମୋ ଭାରତ ମହାନ, ତାର ମହାନତା ବି ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ସୁର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଭାରତ ମାଟିରେ। କିଏ କିଏ? ଯଦି ଆମେ ପୁରାଣ ଦେଖିବା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବନବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ବା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରଜାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ପ୍ରଜାର ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କୌଣସି ପ୍ରଜାଙ୍କର ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଶାନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନରେ ବନବାସ କରିକି ମଧ୍ୟ ଚିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାନ ଥିଲେ, ଯିଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୀର। ସେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ। ଭୀଷ୍ମକୁ ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଭୀଷ୍ମ, ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥାରେ ନୁହେଁ କାମରେ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟାଚାର ନାହିଁ, ସଦା ସତ୍ୟାଚାର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟର ଆଚାର କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଜଣେ ବୀର, ଯିଏକି ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବିବାହ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବିବାହ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବିବାହ ନ କରିକି ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଅବିବାହିତ ରହିଗଲେ ନିଜର ଭାଇର ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବଂଶ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ। ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ, ଯିଏକି ଏଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ଗୁରୁତର ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇକି ଭୁଲ ବାଟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ବୋଲି, ମହାନ ମହାନ ଅସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇକି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ, ଯେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲା, ତାର ମନ ତାର ଅନ୍ତର, ତାକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମହାର୍ଘ ମହାର୍ଘ ମହା ମହା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଗୁଣ ସେ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜାଣିଥିଲେ, କାଳେ ସେ ଖରାପ ଉପାୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ବଦଳରେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସତ୍ୟରେ ଥିଲେ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ସେଭଳି ବୀର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦ୍ରୋଣ ଆମରି ମାଟିରେ। କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ସୁତପୁତ୍ର କହିକି ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ସାହସିକତାର ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ନିଜ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବା କୌଣସି କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଦାନୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଚାଲିଗଲେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ବା ବିପଦର ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଅର୍ଜୁନ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଳାରୁ। ସେ ମଧ୍ୟ କଳା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ସତ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ବୀର ଥିଲେ, ମହାବୀର। ସେ ସମୟରେ ମହାକବି ଥିଲେ ବେଦବ୍ୟାସ। କବିଙ୍କର ମହାକବି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବେଦବ୍ୟାସ। କୁହାଯାଏ ଏ ବେଦବ୍ୟାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ମହାଭାରତ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ତାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବେଦବ୍ୟାସ। ବାଲ୍ମୀକି ଯିଏକି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ରାମ ନାମ ରାମ 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 ଭୋଜିକି ମରାମରରୁ ରାମ ରାମ ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କର
जो समस्त कलुष पाप नष्ट है विनष्ट है एवं सी हो गले वाल्मीकि रचना कले रामायण सुंदर रामायण आज पर्यंत आम मन रखीचे आम जाचे कालिदास कवि मान भर श्रेष्ठ कालिदास बोली कह जाए पुष्पेशु मल्ली नगरेशु दिल्ली कवि भितर कालिदास पुष्प भितर जमी मल्ली नगर भितर जमी दिल्ली सेमती कवि भितर कालिदास को गुरुत्व दि जाए मूर्ख थिले जो डाल बसुले से डाल हाणुले से एकता तांकर बुद्धि तांकर ज्ञान तांकर पांडित्य बल पुणी थे जड़े महाकवि हो पारे अनेक रचना कर कुमार असंभवम पार्वती शिवंकर मिलन मेघदूतम एमि अनेक लिखिं से गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण तो गुण को सब काव्य माध्यम गाइले कविता माध्यम गाइले चैतन्यादि महात्मा जने चैतन्य पुणी आसिले पश्चिमबंग जन्म ग्रहण करते ओडिशा को आसिले आम पंचसखा मान सहित मिसिले ओडिशा सहित गोटे भल लिंक अच्छी संपर्क अच्छी पंच जगन्नाथ दास बलराम दास अच्युतानंद दास ये समस्त सहित से समय मिसिले मिसिला परे कौन कले ना हूँ पांच सखा को से कौन कले सहित मिसी एठी वैष्णव धर्म प्रचार कले श्रीकृष्ण को भल पाइबा कथा से बांटिले ज्ञान बांटिले प्रेम बांटिले भक्ति बांटिले ताले ये तोरी नाम पवित्र कंठरे केते केते ज्ञान कर प्रचार कले विभु नाम आनंद मनरे विभु माने प्रभु ईश्वर तांकर नाम को प्रचार करने लगे नेक्स्ट केते केते पुण्यवती केते पतिव्रता सती केते वीर नारी केते वीर जननी समस्ते तोर दुहिता पद्मिनी सावित्री सीता दुर्गावती आदि केते वीर रमणी नमयिमा भकति भरे अधम क्षम सुत तो चरण रे केते केते पुण्यवती पुण्यवान केवल जन्म होना पुण्यवती जन्म होती विद्यावान जन्म होना तो कूल अनेक विद्यावती जन्म होती अनेक महान जन्म होना केवल ये महिषी भी जन्म होती अनेक ज्ञानी पंडित विद्वान जन्म होना ये विदुषी भी जन्म होती शक्तिशाली पुरुष जन्म होना अनेक अनेक नारी भी जन्म होती जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता जो नारी मान पूजा करा जाए भक्ति करा जाए नारी मान से सम्मान दि जाए से देवता विचरण करती से माटी भारत माटी आई माटे अनेक पुरुष मान सहित नारी मान जन्मग्रहण करते वीरा नारी किए किए केते पुण्यवती जो माने पुण्य बल इतिहास रे निजर छाप छाड़ जाइछन्ति पुराण शास्त्र नाम वर्णना करा जाइछि केते पतिव्रता केते सती सती आम अनेक सती कही सावित्री मंदोदरी अनेक अहल्या केते वीर नारी केते वीर जननी सावित्री कथा तो मैंने समस्त शुणी जे जमंक निकटरू तांको स्वामी को बुद्धि रे परास्त करी छोड़ी आनी पारले से होचंती सावित्री पत्थर होइकी पड़िकी रहिले रामंकर पाद स्पर्श रे चरण स्पर्श परे से निजर स्वरूप पुणी फेरी पारले से होचंती अहल्या एमिति अनेक सती थिले सीता मध्य जने सती थिले द्रौपदी कथा तुम जानिथिबो केमिति तांकू कुरुसभा भितर अपमानित कराइथिला एवं से धर्मर स्थापना पाई निजर केश को खोला रखिथिले शेष रे से पापी मानकर विनाश कला पर केश बांधिथिले केते केते वीर नारी जन्म होइथिले वीर जन्म रमणी वीर जननी समस्ते तोर दुहिता दुहिता दुई कुल को हिता नारी मान को दुहिता बोली कह जाए से जन्म होती बापा पाखरे बाप घरे सेठी मध्य नाम साफल्य करती एवं परवर्ती समय शाशुघर जाकि सेठी मध्य नाम साफल्य करती आउ पद्मिनी सावित्री सीता दुर्गावती ताल तुम मैंने समस्त जानी पद्मिनी पद्मिनी किए पद्मिनी होचन चित्तौर राजा चित्तौरगढ़ जो राजा रतन सिंह
ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମିନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ସେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହାତରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ମାନ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପତିବ୍ରତା ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ନିଜକୁ ଦହନ କରିଦେଲେ, ନିଜକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ନିଜକୁ ଜାଳିଦେଲେ, ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ବା ଧରା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମିନୀ। ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ନିଆଁକୁ, କିନ୍ତୁ ଧରା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସାହସ କିଏ ରଖିପାରେ? ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସୀତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଜାଣିଛ ପତି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ବରଣ କଲେ, ମାନିନେଲେ, ମୋ ବାପା ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବି, ଚାହିଁଥିଲେ ସୀତା ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନା, ମୋ ପତି ଯୋଉଠିକି ଗଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବି। ସେ ଯଦି କୃଷ ଉପରେ ଶୋଇବେ ମୁଁ କୃଷ ଉପରେ ଶୋଇବି, ସେ ପଥର ଉପରେ ଶୋଇବେ ମୁଁ ପଥର ଉପରେ ଶୋଇବି, ସେ ଖରା ସହିବେ, ବର୍ଷା ସହିବେ, ଶୀତ ସହିବେ, ମୁଁ ବି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବି, ତାଙ୍କ ପଦସେବା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା। ଦୁର୍ଗାବତୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦୁର୍ଗାବତୀ ବୋଲି ଜଣେ ଇତିହାସର ଅଛି, ଜଣେ ମହିଷୀ ମହିଳା ଥିଲେ, ଜଣେ ବୀର ନାରୀ ଥିଲେ, ବୀରା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆକବର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଲଢ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜିତି ପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ୍ତ ଧରା ନ ପଡ଼ି ନିଜ ବେକକୁ ଛୁରୀରେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାବତୀ। ଏଭଳି ସାହସ କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିପାରେ। ସେଇ ବୀର ରମଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ହେ ମା, ନମୋହି ମା ଭକତି ଭରେ, ମୁଁ ଭକ୍ତି ଭରେ ତୋ ପାଖରେ ଆଜି ନମନ କରୁଛି, ମୋତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁ ଦେଉଛି ଭକ୍ତିରେ, ସ୍ନେହରେ, ପ୍ରେମରେ, ଭଲ ପାଇବାରେ। ଅଧମ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଧମ, ଅକ୍ଷମ, ସବୁବେଳେ ପିଲାଟେ ତା ମା ଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ଭାବିବା ଉଚିତ। ମୋ ମା ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ତାଠାରୁ ଛୋଟ, ହୀନ, ନ୍ୟୁନ। ମୁଁ ଅକ୍ଷମ, ମୁଁ ଅଧମ, ମୁଁ ତୋର ସୁତ, ତୋ ଚରଣରେ ଆଜି ମୋ ମଥା ନତ କରି ମୋର ଭକ୍ତି ପୁତ ତୋତେ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଅର୍ଘ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଇଏ ଥିଲା କବିତା। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ କବିତାଟିକୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯୋଉଠି ବୁଝିପାରିନାହ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ ତମେ ପଚାରିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି କୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଝିପାରିନା କୋଉ ପଦ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିଦେବ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ନୂଆ ବିଷୟ ଆମେ ଆହୁରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ୟା ପରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଅଛି ସବୁ କବିତା ବିଷୟ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା, ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହେଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ଏହାରି ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଏଇ ବିଷୟରେ, କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରେ ଆଉ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।